sila nebesna, sleze ozdora, devica začna vo utrobata. Emanuel, so na sebo, sin mi se dade spasitelom. Našite oči se otvoreni, Bože, sada te gleda tebe. Našite uši se otvoreni, Hriste, sada te sluša tebe. Našite usni se otvoreni, Oče, sada zbog. Mir vam, Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemljata. Lebot naš nasušen daj nego i denes. Baram od nego lep, ne je to samo telesna hrana. To je duhovna hrana. Isus veli na jednom mjestu, ja si imam hrana što vi je ne ja znajete. Moja ta hrana, negova ta hrana je da je ispolnula voljata na ono što go pratil. Zborovo i denes kan izmene, Tatko moj, neka se koje slovo gi dopre, site on je koji će gi otvarat srce i će kažat, Gospode Isuse Hriste, dojdi vo moje to srce, pomogni mi. Nije lebot naš nasušen daj nego denes i prostini gi dolgovite naši. Prostovanje to je važan moment vo hristijanstvu. Da li si ti podgotven da prostiš? Često koga imame so trudnici koji se ovo me našte poslušanjem savjeti ili doznale, videle na televizija, na radio, slušnale, ko ti im kažem treba da prostiš, stanuata, ripnovata, stolčinjat. Ako vi ne im gi prostite grevovite, i vam ne onda vi gi prostivaš i od Otec nebesen. To je princip da go naučiš, da prostiš. Ako ne prostivaš, nema ni tebe da ti se prosti. Drug stih na to je onaj koji nema milost i za njegovo sudotke nema milost. Milost za kogo? Pa za bednite, gladnite, osamljenite, zovije mali deca koji doađat kaj nego. Isus veli, ostavite gi decata, da doađat kaj mene. Da li ste vi deca? Jer to je to bitan moment, znači i prostini gi dolgovite naši, kako što nije im gi prostuvame i ne vovedi vo iskušenje. Bog nikogo ne iskušува. Sekogo go iskušува njegova ta pohod koja go vreće, mami, nešto sakaš i zapnalo, zato i njego puštaš. Zašto tvoje carstvo, to je njegovo, sila ta je njegova. Što poskoro go razbereš, to će biti dobro i slavata. To je iscelitelo, utešitelo, duhotna vistinata. Nije zboruvame za duhovno prisustvo vo tebe, to je hristijanstvo. I nije imame neli zemlji crkvi, nije zboruvame za duhovna crkva, za jedno stado, jedan pastir, za duhovno zajedništvo. Tatko naš, imame Tatko koji je na nebesata, koji go dava svoj život za ovcite sleze, vo Isus i se raspna, da plati za našite greovi, zato što zakon te toj. Ne kako ovdje ovo Makedonija, izgaziš nekoj, ubiješ, neko ukradeš i ništa ne odgovaraš ako si političar, neko će odgovara za sitno. Gore ne možeš da pobegneš od toj zakon, ne možeš. To je oko za oko, zap za zap. Nekoga što otplakaš četvorno, 7 po 77 pati. Tvoje carstvo, to je sila i slava ta je njegova. I ljudje to zaboravaju, umetnici, razni sposobnosti, veštini da oddade slava na Bog. I treba da otplakeš po to. Znači to je ono što vi go dal, svakomu mu dal po jedan denar gospodar, se vraća po jedan grad. Jedan spečaril 7 mu dava 7, jedan spečaril, to je tvoja ta duša 5. Jedan ništa ne spečaril si ja zakopalo, si go zakopal denarot, vo zemlja, vo duša to svoja si ja saka i ja zagubi. Treba da mu je predadeš duša, tajte, to je kako da se predadeš, to nego učat vo zednicite.
Tako uspostaviš to je zaboraven odnos tatko i dete. Tatko. Nije go imame toj stih, kojak je dojde on. Mene ke me proslavi. Duhot i kojak je dojde duhot ke vika Ava, Ava, oče, tatko. So se ma drug odnose Gospodi, Gospodi. Ne site što velat Gospodi, 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 Gospodi ke vrezati. Ima jedna grupacija se moli Gospodi vaka, Gospodi taka. Koga se moliš, vlezi u sveta skrišna soba. Nije zboruvame za odnos tatko, tatko, tatko. Da li ti si zastanal pred nego istinski? I zato nije raskažuva taja prikazna. Bludni od sin se vrakja, kaj tatko tako potrošil svoj timot. Padja na kolena, padja pred nego i veli tatko, tatko pogrešiv pred tebi i pred nebodom. Tada se pokajat, tada gi iscelam, so očite da slušat su, a ti je velat so očite gledat, sušite slušat, so srce to ne razbirat. I grevo to stanuva, nesi se pokajal. I misliš da si praveden i spasen, te naučili vo nekoja doktrina. Nesi praveden i spasen, samo vone o koga si. Na togaš nema da zboruvaš ti, zašto Isus postojano povtorува. Jas ne zboruvam, on zboruvan iz mene. Kako što i deneska zboruvan iz mene. Ne možem ja da stojam pa kada zboram po sati. Skoro 500 zaveti po polovina čas. Znate koliko je to? I to ne se opira, to je koje žedan neka dojde pri mene da pije, veli Isus, i od njegova ta utroba ke potečat reki od živa voda. Znači živa banja, vodna banja vo slovo to. Da se okapeš vo slovo to. Vistinski da zastaneš pred nego i da rečeš tatko. Tatko, da go razbereš to. Nije sme site deca na nebesem tatko koji sozdal se, koji ni duvnal vo dušata, u liceta duh životen i treba da go nosime obrazot na nebesni od. I sme stanali živi duši. I сега телесни od čovjek. Ti sakaš, imaš želbe, si se fatil. Zašto ne se isceluvaš, na primjer? To je interesan moment. Isus ni veli, vi davam vlast da gazite na zmiji, na skorpiji. I ništa nema da vi napakosti. Zašto ja nemaš ta vlast? Isus vi veli, bolni lekuvajte, leprozni očistuvajte. Mrtvi vaskrsnuvajte, besovi izgonuvajte, besplatno dobivte, besplatno davajte. Zašto ja nemaš ta sila? Pa zato što nisam mu se predao. Ti treba da mu je dadeš vlasta nad po tvoje to srce, da mu dadeš srce to. Ako vi ostanete vo mojite slova, da ostaneš vo njegovite slova, na vistina ke budete moji učenici. To je potao veli, ako nekoj veli deka nema gref, od djavolo te. I slovo to Božje ne je vo nego. Slovo to treba da je vo tebe. On da zboruva. Znači Isus veli, ne zboruvam jas. On gi vrši delata. Nijedan zbor ne izgovori od sebe Isus. To izboruje i to gi vrši delata. I apostol Pavle veli, ne živeam jas. Isus žive vo mene. I ja zvelam taka. Ne živeam jas. Isus zboruva. Isus gi vrši delata. Početna pozicija se slučila sostojba. Ne postapuvaš, čekaš. I ja znam vnatrešno koga imam otpor kod nekoj luje što mi daje jad. Vjerojatno. No sepak ostanuvam i čekam vodstvo i kojak je dojde opse menula situacijata. Mu dozvolujem toj da gi promeni. Zato veli ostavite gi decata da daje jad kaj mene. Decata. A nije ki gi zbrkame venaš, ne slušaš nadvor. Ostavi gi decata, treba da počekaš. Osim onako ne se kada se promeni. Potom ako je naučiš da molčiš vo prisustvo na Bog, znači vistinski da zastaneš pred nego, da padneš. Tatko, možeš li da rečeš tatko? Ja koliko je rečem vaka tatko zastanuo, raka me boli iscelim ja. Kolenovo, stomakot. Ko će počnem da jadam premnogo. Treba da se naučiš malku da jadeš telesna hrana. Da jadeš duhovna hrana. Ja si imam hrana što vi je ne znajete. Moja ta hrana je da ispolnuvam voljata na ono što me prati, znači negovata volja. A ti si teraš po svoje volje i misliš deka si hristijanin i to je način farisejsko-sadukejski, ti je govorat, a ne izvršuvat, ti je mislat, obikoluvat da napravate jedan sledbenik po mori i po kopnu i go pravat sin na pekolot. To se fariseji i sadukeji, ti je go raspna Isus, ti je go znaja, ja znaja Torata, prvite 5 glavi. Gi znaja zakoniti go raspna, zato što go obvinje Isus deka sakadim gi zeme.
обредните традиции, нешто слично и во македонскиот народ, во големите заедници кои се занимаваат со македонска народна култура од античка и од неолитска Македонија, например православието и католицизмот, дека протестантскиот начин е интересен. Тие се близко до фарисеите, тие мислат дека се спасени, мислат дека се во Исус, го замислуваат, а не му дозволуваат вистински да живее во тебе, во мене, во срцето. Тоа е друг процес. И тој сака да се исцели, нема ефекти. Зошто? Па затоа што ти не сакаш да се промениш. Ти сакаш да се промени последицата. Не причината треба да се промени. Последицата, болеста е аларм во твоето тело. Аларм. И тоа ти е благослов. Бидејќи ти ако не си болен, нема да дојдеш до Исус. Ти треба да се промениш. Ти си причината. Последицата е болеста. И тоа е аларм. А ти сакаш да си останеш истиот. И да бидеш исцелен, да си живееш по старо, да се вратиш во светот. Ние имавме многу такви случаи. Имаше милост, се исцели, се подоправи, се враќа во светот. Потоа ќе се врати уште посилно симптомот. Затоа вели, на крајот на животот со телото ќе пострада. Да не греши повеќе. Да те подсети дека силата е негова, дека твоето срце чука само затоа што тој му дава сила. Не можеш ти да му кажеш чукај срце. Одеднаш срцето застанува и крај. И потоа ќе плачете. Плачи крскење со заби, телото оди во земја, тоа е првата смрт. Првата смрт. Духот оди, се разбира со душата, не може духот сам да оди. На суд. И потоа имаме во откровението пеколот и смртта ќе ги вратат. И морињата, своите мртвци ќе бидат фрлени во огнено езеро, потоа се поминува низ огнот на љубовта, низ огнено искушение, ни расплонтен дух на љубовта, низ огнено езеро, мојот Бог е оган што согорува. И ако делата не биле добри, ќе бидеш оштетен, но самиот ќе се спаси за духот негов, да чека суд, суд значи пресуда, да отсудиш, да се разбудиш, да поменеш низ, може би ново небо и нова земја. Не знам во тело или без тело, апостол Павле. И луѓето вака ќе биде, така ќе биде. И тука паѓате, вие размислувате што ќе биде после. Тоа е тој ум, со умот мислиш дека си во Исус. Наместо сега и овде да го живееш Исус, да ја живееш Исусовата љубов, да сакаш да работиш за Царството Божјо. И од раб Божји, роб на гревот си ти. Си имаш своји страсти, не можеш да простиш, немаш доволно љубов. Кој вели дека нема греф, лажеце. И словото негово не е во нас. А татко на лагата е сатаната. Значи, не си доволно силен, немаш доволно сила. И треба да сакаш да се покаеш вистински, да се покајат, да ги исцелам. Не е тоа да се покајувам само во умот. Вистински да се покаеш, да одбиваш, да грешиш. Знаете, да му се предадеш во собственост на Исус, од себе собствен автокефален, во Христо кефален. Он да биде главата. Секој мисла да биде покорна на Исуса Христа. И да се претопиш во љубов, и тогаш ќе научиш дека треба да ги љубиш сите. И милост сакам, што значи, а не жртви. Милост, милост. Знаете, на друга страна се цитирање на мртви слова кои ги убива. И тој мисли дека во умот е во Исус. Го знае словото спасене, тоа ти дава гордост, се возгордеува, гордост е смртен грев. Понизете се пред Господа. И тој ќе ве подигне. Не можам самиот, помогни ми да ги решам проблемите со соседите овде во Маврово, во Скопје, на работа. Во заедниците те молам за водство и сила и крштение во Дух Свети. И потоа е тој момент, ако некој не се роди од дозгора, нема да го види Царството Божјо. Како да се родиш од дозгора? Па треба да умреш стариот човек, па да се родиш. Видете, да го оставиш стариот човек, можете ли да се крстите? Исус ги прашува. Со крстението со кое јас се крштав. Што направи тој? Па тој беше Бог. Се спушти и стана човек. А ти треба од човек да се понизиш, да го оставиш човекот и да зачекориш кон Исус, да станеш син Божи, кого го води, кого го управува води. И собствено се Духот Божи. Значи Исус вели, ќе ви го испратам Духот утешител, Духот на вистината, Духот на мудроста, Духот на љубовта, исцелителот, утешителот. Тој треба да дојде во тебе. Апостолите седеа на едно место додека не слезе сила од озгора. И потоа ти ќе чекориш од десната страна и ќе имаш служба од читување.
ке живееш на природен живот во Исуса Христа, ке имаш мир и здравје, нема да трчаш по доктори, зашто не се исцелувам. Се молиме овде и трча по алтернативна медицина, трчаш ваму, трчаш таму. То покажува дека немаш доволно вера во Исус, се сомневаш. Аврам го однесе Исак да го заколе, зашто така му рече семокниот Бог. Не се сомневаше. Дава еден екстремен пример за да разбереме, а ти трчаш по доктори веднаш. Дали вистински веруваш, дали вистински си му се доверил, дали вистински тој те води. Ако тој живее во тебе, тој што е во тебе, духот на љубовта е поголем од оној што е надвор од тебе и тогаш ти можеш да правиш духовно војување. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Исус, бегај од мене, Сатано. По пустината на Петар му вика: бегај од мене, Сатано, ти мислиш на тоа што е човечко. Мислиш на тоа што е човечко. Архангел Михаел му вели: Исус да те укори. Тоа значи марш. Се расправа за телото на Мојсија, за црквата која е завладеана од крив дух. Тогаш ти духовно ќе војуваш дека нашата борба не е против телото и крвта, туку против плотта, туку против поднебесните сили на злото, против духовните сили. И ние зборуваме вистински да му припаѓаш. Не само во умот цитираш слова, а не ги живееш. Па не си понизен. Треба да застанеш, да ги оставиш сите тие, си се наполнен со знаење од светот. Немаш место во срцето, имаш тесно срце. Се знаеш, стихови, цитати, како ќе биде после смртта, а не знаеш да го љубиш ближниот свој како себе си, осудуваш. Првиот почетен момент е покајување, да го оставиш стариот човек. Значи, духот беше над него, го видов духот како слегува од небото врз Исус. Тоа е прва позиција. И сега треба полна возраст да го примиш духот, чекор по чекор. Да жеднеш и да почнеш да действуваш во љубовта. Кога ќе действуваш во љубовта, ќе има отчитување и ќе видиш дека имаш сила. Но нема да ја употребуваш за себе афирмирање. Ќе чекаш водство. Ние гледаме дека силата действува. Веднаш има отчитување при молитвата, но тоа е почетно блаженство, како би се рекол. Благодат почетна. И сега ти треба да исчекориш тоа што треба ти да го направиш. Ти се враќаш во светот, се враќа симптомот. Значи ти сакаш да ја исцелиш последицата. Ќе пиеш апчиња, ќе ја отсечеш, например, ако те боли раката. Нема да ти порасне нова рака. Треба да промениш нешто. Да го оставиш стариот човек, стариот тихо. Вистинскиот: прости ми, татко, погрешив. И да сакаш да живееш за Исус, да работиш за Царството Божјо, да научиш да не осудуваш. По секој момент: прости ми, татко, се покајувам, простувам. Никога не осудувам, се покајувам. Дојди во моето срце, вистински. Дај му го срцето. Чисто срце, изчисти го од срцето човечко, излегуваат злоба, нељубов, омраза, гнев, бес и така натаму. Да го исчистам срцето и да стојам на свето место. Тоа значи Царството Божие во мене, ослободувам територија и ја бранам духовно. Кога треба велам: бегај од мене, Сатано, значи кога мислиш на тоа што е човечко. И тие мислат на човечки доктрини, човечко толкување, кои ги одделуваат од Бог само со умот се со него. Нема еднаш спасен за секогаш спасен. Нема еднаш праведен за секогаш праведен. Секој ден растеш и чекориш. Го имаме ние, тој не им прости ни ангелите што погрешија. Не се работи за простување, се работи за закон. Што правиш, тоа ќе ти се прави. Те сакам, Господе Исусе Христе. Значи се поминува низ оган, огнено искушение. Огнот ќе покаже какво е делото на секого. Огнот на љубовта. Тој го познава моето срце. И јас сум решил да му се предадам. Јас живеам за Царството Божие и сиот мој имот, се што имам, не му припаѓа. Ако сакаш да му служиш на Господа, подготви се. Да поминеш низ фурната на понижувањето, некогаш ќе треба да оттрпиш, да отчекаш. Трпеливо поднесувај навреди. Видете, да научиш како Исус да зборува низ тебе. Ете, тоа е суштината. Секој зборува од себе, сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. И ние сме собрани во една заедница и сега треба секој да го исчекори тој чекор, вистински да му се предадеш на Исус, да се промени состојбата во тебе. Болеста на телото некогаш треба и да оттрае, да научиш дека си врзан, дека си слободен само во неговата љубов и со неговата сила.
дека си зависен од него, понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне, покорете му се на Господа. Спротиставете се на ѓаволот, бега од мене, Сатано. И Сатаната ќе побегне од вас. Се што е од Исус нека остане во мене, се што не е од Исус надвор. Тогаш ќе бидеш гранка која ќе биде накалемена и ќе ја подкрши малку, ќе ја калеми, ќе ја кастри за да дава род и род да принесете. Дали можеш да останеш во Исус? Да се додржиш во него што и да се случува? Да имаш доверба како Аврам кога го однесе Исак и потоа рече Господ ќе намири, Господ ќе ми најде. Исус, се изборуваме за татко. Јас знам дека имам татко кој е љубов. Милоста негова е вечна, љубовта негова е вечна. Он вечно не се лути. Он е вечен. Љубовта која никогаш не престанува. Тоа ми дава можност кога ќе погледнам горе, ќе ги затворам очите, имам визија бескрајна љубов. А овде сме во долина на сенка смртна. Долина полна со коски мртви луѓе без дух. Телото без дух е мртво. Црквата без дух е мртва. Словото без дух е мртво. И ти си мртов, тие се мртви и немаат дух. Зошто немаш дух? Зашто се држиш до себе си. Не сакаш да му се предадеш на Исус. Исус да живее во тебе. Тоа е практично христијанство. Застануваш, доаѓаш, ќе дојде момент. Клекни на колена, падни од срце. На земјата, Исусе, татко погрешив пред тебе и пред небото. Дојди во моето срце, помогни ми, покажи ми што да поправам, како да се покајам. Им простувам на сите, простувам. Никого не осудувам. Се покајувам за секој грев. Веднаш. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Покажи ми што е Твојата волја. Сакам да бидам син Божи, кој го води Духот Божи. Сакам да умрам, за да се вратам во царството, но подобро е за вас да останам. Знам еден човек во тело или без тело. Беше однесен на третото небо. Видите, имав друга визија, се распаѓа светот како слагалка и луѓето врескаат сакаме дома. Тие сакаат дома во земјата. Ти си лош Бог. Се затресов. Друга верзија сум гледал како се качуваат како спирала во радост и пеат и го слават Исус, а другите како во некоја долина и носат куфери и торби во сиво. Ги носат своите гревови. Држам некого за раката и кој почнам да викам и како доцна е веќе. Дали ти работиш за Царството Божјо? Дали си ловец на луѓе? Дали се грижиш дека твојот народ гине од незнаење? Дали си добриот пастир кој го дава душата своја, животот свој за браќата? Дали им дозволуваш на децата да доаѓаат кај тебе, кај Исуса? Дали вистински му припаѓаш на Исус? Или си член на некоја земна поделена црква и ги критикуваш другите? Знаете, христијани 30-40 години на истото ниво, никакво придвижување. Истите телесниот човек по ништо не се разликува од животните. Животинки кои мразат, себелюбиви, не се дава себе си го закупал душата своја, денарот во земјата. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. И вели дека знае гревот останува, кој ќе погреши против светиот дух. Нема да му биде простено ни на овој ни на оној свет. Тоа значи, мислиш дека си го Исус, знаеш дека има дух Исуса, си тераш по свое. Не си му се предал во собственост. Не си му дозволил вистински да се насели во моето срце, во твоето срце. Ако вие останете во моите слова, да останеш, навистина ќе бидете мои ученици, зашто доаѓаш пред него, паѓаш на колена и се молиш, а потоа секоја ситуација која ти ја дава. Исусе, помогни ми, Исусе вака, Исусе така, и кога зборуваш на јазици, филтерот е рахма си хандара, Исусе те сакам беле ми рак ти киндили, синди ракан, Исус и само Исус. Се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус нека си замине во името на Господ Исус Христос. Значи имаш болест и ти сакаш да се прекине причината, односно последицата, да ти исцезне симптомот од телото. Дали сакаш телото да го исцелиш или душата? Вистински да бидеш во Исус. А што ќе правиме со тие што имаат душевни болни, што се завладеани од сатаната? Кој ќе ги исцели нив? Дојдете при мене. Исус, дојдете при мене. Сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. И Исус ќе ме успокои.
Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали го сакаш тој спокој, дали доаѓаш вистински пред Исус? Дали имаш вистинско заедништво? Живееш во Неговата љубов? Пребиваш во Него, се надеваш на Него во домот на Небесниот Отец и дали Царството Божјо на вистина, вистински е во тебе? Тоа е тоа што треба да го научиш. Не да цитираш мртви стихови, да осудуваш, да кажуваш кој како треба, како се вршат обредите, да одредуваш земни празници, така да по еден момент станува поважно 50-ница, некој израелски празник, кој е врзан со Стариот Завет, наместо вистински да го славиш, бидејќи кога ќе дојде Духот, нема да славиш ти 50-ница, туку ќе викаш татко, ава, оче, и ќе го славиш Исус. Штом славиш некого друг освен Исус, се славиш себе си, значи, или било кој друг. Ти немаш дух. Значи, Духот е првен врз тебе до полна возраст на Христовата полнота. Исус е комплетно исполнет со Духот. Ете тоа што треба да го научиш. Тоа значи што постапувај како Исус, љуби како Исус, диши како Исус, прави и ти така, оди и не греши повеќе. Ние имаме исцелување, но дали ќе го задржиш тоа исцелување? Дали ти сакаш да бидеш здрав само или да дојдеш до Исус? Може би да остане симптомот за да те држи во форма да можеш да повикуваш кон Исус. Но тогаш болеста нема да ти значи ништо. Ти ќе живееш телесно, телото ќе го исцели Духот. Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Дали разбираш ти што е тоа дух? Значи ти си тело во кое вдахнат дух, во лицето и станува жива душа. Телото се враќа во земја. Се што е на земјата е спасоносно. Тој слегува до вратите на пеколот и оттаму избавува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Јас знам дека имам татко на небесата. И Исус Духот кој никогаш не ме остава. И не се плашам од ништо. Кога сум Исус живее во мене. Во љубовта страв нема. А јас сум во љубовта. Кој се бои не е совршен во љубовта. Дали си ти то повикан на усовршување? Значи го оставаш стариот човек. Бараш помош да добиеш водна бања во Словото, да се прочистиш, да имаш чисто срце, да го видиш Бога. Таткото. Татко, ава, оче, Исусе, те сакам и само Исусе. Исусе и само Исусе, само и Сине Давидов. Слава ти, Господи Исусе Христе. И тогаш има отчитување, има книги. Завети на 2 радија, на ТВ Сонце. Песни 50 на книги. Исцелување на луѓе. Тогаш ти вистински сакаш, жеднееш, работиш за Царството Божјо, од роб на греот стануваш роб на Неговата праведност, он да те води, потоа сакаш да работиш и стануваш сотрудник. Во Филипјаните сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот. На едно место Исус вели, не се радувајте што демоните ви се покоруваат, туку радувајте се ако вашите книги, ако вашите имиња се запишани во книгата на животот. Дали ти сакаш да работиш за Царството Божјо? Да сакаш. Тоа значи да жеднеш, да си сотрудник, а потоа стануваш пријател Божји, знаеш што работи Господарот. Значи ти нему му припаѓаш на Исуса Христа. Мирни во името на Исус. Му припаѓаш припадност. Не си припаѓаш сам на себе. Скапо сте платени. Скапо сте платени, чувајте ги вашите тела и души чисти. Мирни во името на Исус. Скапо сте платени. Тој дојде и плати за вас, да не си играш. Телото треба да биде храм на Светиот Дух. Ти треба да бидеш храм на Светиот Дух. Видете како се вознамируваат телесните сили. Значи, Исус да живее. Не живее тој во ракотворни храмови. Туку во моето, во твоето срце, тоа е вистинско оживување. Значи, очистување. Бидете светиот и јас сум свет. Треба да бидеш свет. Светлина на светот. Стоиш на свето место. Кога работиш за Царството Божјо, значи стануваш сонаследник и пријател Божји, како Авраам му веруваш и работиш и сакаш да работиш, а потоа стануваш син Божји, сонаследници Божји, синови на воскресението. Другите се синови на проклетството, синови на пеколот, бидејќи си живеат по старо, не сака да се промени, не сака да се предаде во Исусова собственост.
Татко мой, во името на Исус Христос те молам за духовна сила да слезе врз сите со трудници, глуви и слушни, и врз сите оние кои денеска слушаат и ќе ги разберат овие слова, да го отворат срцето и да кажат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Не можам сам, ја те љубам, Исусе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, пред мене, зад мене, околу мене, во мене, низ мене. Исус живее, се ти предавам тебе. Исусе, му предавам се што имам. И јас му припаѓам нему, мојот татко ја создал се. И јас имам се. Те сакам, Господи Исусе Христе, сакам да го направам тоа. Се можам за оној кој ме крепи. Сакам да го направам тоа се со тебе. Се можам со Исуса Христа. Сакам тоа се да го направам со тебе. Те љубам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што ми даваш мир, сила, љубов. Ја предавам им Македонија во твои раце, да дојдеш да ни помогнеш. Да донесеш нормални луѓе, да се вратиме. Да научиме што значи да се љубиме еден со друг. Љубовта покрива многу гревови, љубовта е исполнување на законот. И како што гледате, може да зборувам, духот кога зборува низ мене, со часови на оваа тема, дека љубовта не го помни злото. Пазете, во тој момент се претрпува љубовта, на се се надева, се претрпува. И никогаш, ете, тоа е вечноста, не престанува. Други вечности нема. Нема вечно проклесто, вечно зло, вечен пекол. Се додека не кажете им еден стих во Матеј, далеко од очите твои, се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа. Во името Исусово, кога ќе го отвориш твоето срце и ќе му дозволиш да почне, да го исчисти твоето срце и од себе љубив да те направи боголюбив, Христолюбив, да можеш да ги љубиш сите, да можеш да се претопиш, да оживееш, да се осветиш, да се родиш во љубовта. Тоа значи заедничко живење. Не ти како што сакаш, нека биде твојата волја, татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое во мене и насекаде, да биде волјата Твоја во мене и насекаде. Како на небото, така и на земјата, така и во нашите срца, левот наш насушен, дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи, изведи не од искушение, зашто Твое е царството, силата и славата. Амин. Татко мој, Ава, Оче, Исусе и само Исусе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Амин, до Божјо царство небесно. Амин. Сила небесна слезе оздора, девица зачна во утробата. Емануел, со нас е Бог, син ни се даде спасителот. Нашите очи се отворени,